जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्यं सुसर्वदा। ओं गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरि यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं। नमस्कार मोर प्रिय श्रोता बंधु माने, सर्वप्रथमे मोर यूट्यूब चैनल नुआ चैनल जय श्रीकृष्ण को समस्त को सादरे सप्रेम स्वागत करुछि। आज आम ये चैनल प्रथम मुझे जे माँ देवकी के विषय रे, किए ये देवकी आउ किए ये वासुदेव जहाँ कोल बारंबार भगवान विष्णु बहु बार जन्मग्रहण करचंती, कहीं कोल से बारंबार जन्मग्रहण करते यार कौन रहस्य थिला और कौन कारण थिला ताहा जानिया पई मु सर्वप्रथम ये भिडियोटी को नहीं। यह मोर प्रथम भेटी आउ ए चैनलटी रे किछि पुराना वर्णित रहस्यात्मक अजना तथ्य संबलित सत्य को और किछि सूचना मूर्छना कृष्णानुभूति को नहीं मुझे चैनलटी को प्रथम आरंभ करिछि। बहु रहस्यात्मक सत्य को समस्त सामना को आनिबा पई मु छोटिया चेष्टा टिए करुछि। भूल तो हब निश्चित, जदि भूल हुए क्षमा करिवो एवं कमेंट माध्यम जनइबो जहाँद्वारा कि आमे टिके आलोचना मध्य करि परिबा। हाँ मोर प्रिय श्रोता बंधु माने, दयाकारी यही चैनलटी को सब्सक्राइब करदेवे, लाइक और कमेंट करने को भूलिबे नहीं। यह द्वारा समस्त नुआ वीडियो गुड़िक तुम मान पाखक प्रथम जीव एवं बिना सर्च रे तुम ये वीडियो गुड़िक देखिपर और अनेक अजना अशुना पौराणिक कथावस्तु और सत्य घटना गुड़िक और दिव्यानुभूति और कृष्णानुभूति को मध्य एथिरे तुम पाई परिबो। आम ए जानिबा प्रकृत रे एई देवकी विषय रे। प्रिय श्रोतागण, बहु आध्यात्मिक कृष्ण भक्ति रे भरपूर चैनल जय श्रीकृष्ण चैनलटी रे एई भिडियोटी हूँ मोर प्रथम भेटी बा प्रथम उपहार। हरिवंश आउ श्रीमद भागवत को आधार करी मु एई भिडियोटी को आपण मानक पाखक आनिछि। आज आमे जानिबा आदिमाता देवमाता महती प्रज्ञा विदुषी महामाई करुणामयी माँ देवकी विषय रे और धाता वासुदेव विषय रे। प्रभु विश्व कलाकार विश्वपालक कोटि ब्रह्मांड धारक भगवान विष्णु को जन्म देते से बारंबार बहु बार कौन पाई बहु श्रेष्ठ वंशर श्रेष्ठाधिकारी श्रेष्ठ जदुवंशर अधिकारी वासुदेव को आम एथरे जानिबाक पाइबा, जहाँ कोल को बारंबार भगवान श्रीकृष्ण मंडन करछंती बा महाविष्णु अवतार नहीं। सृष्टिर अनंत आरंभ समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तांकर अखंड विशाल संसार को निज मनरु सृष्टि करथिले एवं सेथिपाई से समय से कौन कले ना प्रजा सृष्टि करने ये संसार को सृष्टि करने बा जीवजगतर सृष्टि से किछि प्रजापति को सृष्टि करथिले। जमिति दक्ष प्रजापति ठीक सेहीपरि अनेक जन प्रजापति को से सृष्टि करथिले। तन्मध्यरु प्रजापति पृश्नि आ तांकर पत्नी सुतपा होचंती अन्यतम हला। जमिति प्रजापति मनु को मध्य जन्म सृष्टि करथिले, ठीक सेहीपरि प्रजापति पृश्नि और तांकर पत्नी सुतपा होचंती महा आध्यात्मिकवादी दंपति एवं पुराण पुरुष थिले। से बहुत प्रजारंजक थिले और
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବଜଗତ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରକ୍ଷଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ଲାଳସାକୁ ସେ ରୋକି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବାର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଧାକୁ ସେ ଅବଦମନ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ଅସାଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହାର ନିଦ୍ରା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅଗନାଗିନୀ ଶପଥ ସଂକୁଳ ଗହନ ବନ ମଧ୍ୟରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଦୁଃଖ ସହିଥିଲେ। ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶୀତ, ହିମ ଋତୁରେ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ତାଣ୍ଡବକୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୈରାତ୍ମ୍ୟକୁ ସେ ଅକ୍ଳେଶରେ ସହ କରିଯାଇଥିଲେ। ଫଳ ଓ ବାୟୁ ଜଳ ଆହାର କରି ସେ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର କଠୋର କୁଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା ପରେ, ଆପାତତଃ 10,000 ବର୍ଷର କଠୋର ସାଧନା ପରେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଥିଲେ। ପରମ କାରୁଣିକ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣଧନ କରୁଣା ସାଗର କରୁଣା ବାରିଧି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋରଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ହେ ମା, ମୁଁ ତୁମର କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିବି। ଶତ୍ରୁ ସଂହାର ନିମିତ୍ତ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ମା ଧରିତ୍ରୀର ଭାର ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ, ପାପ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଧରାଧାମରେ ମୁଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ତୁମରି କୋଳରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ମୋ ନାମ ହେବ ପୃଶ୍ନିଗର୍ଭା, ଆଉ ତମେ ହେବ ପ୍ରଜାପତି ପୃଶ୍ନି ଓ ସୁତପା, ମୋର ବାପା ମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ହେବ ରେଣୁକା ଓ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମରି କୋଳରେ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିବି ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀର, ଏ ଧରାର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ 21 ଥର ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କରିବି ଏ ପୃଥିବୀକୁ। ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ହେବ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପସ୍ୱୀ ମହର୍ଷି କାଶ୍ୟପ ଏବଂ ମାତା ଅଦିତି। ତୁମରି କୋଳରେ ମୁଁ ବାମନ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ବାମନ ଅବତାରରେ ମୋ ନାମ ହେବ ଉପେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାମୀ ବାମନ ଅବତାରରେ ମୁଁ ମହାଦାନୀ, ମହାମାନି, ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ରସାତଳଗାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବି। ତା ପର ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ହେବ ମହାରାଜା ଭକ୍ତରଞ୍ଜକ, ରାଜା ଦଶରଥ ଓ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ 4 ଭାଗ କରିବି। ମୁଁ ନିଜକୁ 4 ଭାଗ କରି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ଆମେ ହେବୁ 4 ଭାଇ ଓ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବି ମୁଁ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଅବତାରରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ତୁମ କୋଳକୁ। ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ଅନେକ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଆଉ ବଳରାମ ଅବତାରରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆସିବି। ପ୍ରଜା ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମରି କୋଳରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଜାପତି ପୃଶ୍ନି ଆଉ ସୁତପାଙ୍କ କୋଳରେ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳରେ ବା ପ୍ରଜାପତି ପତ୍ନୀ ସୁତପାଙ୍କ କୋଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦେବକୀ ଆଉ ବାସୁଦେବ ଯାହାଙ୍କ କୋଳରେ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ମାତା ପିତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇଥିଲେ।
ସେହି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାସୁଦେବ କେଶବ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନନ୍ତଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମୋର ସଭକ୍ତିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରିୟ ପାଠକେ, ଆଜି এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ କହି ରଖୁଛି କି এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଏଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତ ପୌରାଣିକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଏବଂ ତାହା ତୁମେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।